असीं लगातार 8 दिन तो कोशिश कर रहे सी भी सानू गवर्नर नाल मिलाया जाए। ठीक है। अज अर्जेंटी सानू सवेरे सुनेहा लग्या भी तुसीं 3 मैंबर गवर्नर साहब नूं मिल सकदे भी ਉਹੀ गवर्नर साहब उस दिन पूरी जुरत नाल गल कर रहा सी। अज कह रहा भी मेरे अधिकार खेत्र च नहीं, पर फिर भी उन्हें कहा भी मैं उन्होंने जी फाइल है वो रिकमेंड करके राष्ट्रपति नूं भेज दी। ये उन्होंने रिहाई है जी पक्की रिहाई वो राष्ट्रपति करा सकते। की लगे थानू गवर्नर भी बनवारी लाल पुरोहित मजबूर नज़र आए कि सियासी दबाव लगे उन्होंने? देखो सियासी दबाव लगता जोड़ा इस करके सियाणी उम्र का बंदा अपना वचन करके मुकर जाए ना, मैंने तो यही लगे कोई मजबूरी है उन्होंने। यूटी के जिन्ने तुहाडे बंदे है ने यूटी वाले केस से उन्होंने जिन्हों की 25 साल की कस्टडी हो गई है उन्होंने कस्टडी सर्टिफिकेट सानू दिते जाए। गवर्नर साहब की जी वर्डिंग सी कि जेडे यूटी के कन्विक्ट ने जेडे यूटी की जेल दे विच ने जिन्हां ते यूटी का केस आ उन्हां दी कस्टडी 25 साल तो उपर आ, मैं उन्होंने एकदम रिहा कर दिता। असीं इसे करके दोबारा इन्हां नूं ट्रैक कर रहे सी कि इत्थे गड़बड़ आएगी, पर ये गड़बड़ आ गई हो। सत श्री अकाल। स्क्रोल पंजाब देख रहे दर्शकों का बलजीत मरवाहा वालों स्वागत है। पंजाब दे विच और खासकर सारी दुनिया दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई का मसला बहुत ही ज़्यादा अहम होया पिया। जदों भी कदे चोणां आंदियां ने या सूबे के हुक्मरानां नूं पुछया जांदा है इस मसले बारे तो हामी तो जरूर भरते हैं, दावे तो जरूर करते हैं कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा करावांगे, पर प्रैक्टिकल तौर पर कुछ हुंदा नज़र नहीं आ रहा। अज भी सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे गवर्नर पंजाब दे कोल जाके आए ने ते एक मंग पत्र अपना दे के आए ने। जनवरी विच भी इन्होंने इदां ही कीता सी, बकायदा पैदल मार्च होया सीगा कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। सो अज पंजाब के राजपाल नूं मिल के आए ने अकाल तख्त साहिब के मुतवाजी जथेदार जगतार सिंह हवारा के धर्म पिता ज्ञानी गुरचरण सिंह पटियाला ते वकील दिलशेर सिंह जंडियाला भी उन्होंने मौजूद सी। अज उन्होंने तो की भरोसा मिले और इस ते सियासत को हो रही है, यह खास गलबात असीं अपने शो च अज करांगे। सो सब तो पहला सवाल ज्ञानी जी तुहानूं ही करते हैं। अज फिर तुसीं जाके आए हो गवर्नर के कोल, जनवरी महीने विच भी गए सी, अज की कहा पंजाब के राजपाल ने तुहानूं? 11 जनवरी नूं जिहड़ा असीं श्री फतेहगढ़ साहब तो जी बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते मार्च कढ़िया सी, उस दिन बहुत वड्डा संगतां ने सहयोग दिता। उस जदों इत्थे आया सानू रोकिया गया, उस तो बाद एक साडा डेलीगेट तकरीबन 12 मैंबरां दा वो गवर्नर साहब नूं मिलण गया, मैमोरेंडम देण गया जिन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की असीं मंग कर रहे सी उन्हां दे नावां दी लिस्ट जी। उत्थे जाके प्रशासन नाल साडी बहुत वही पहलां तो प्रशासन कहता रहा भी सानू दे जो, आखिर सानू 1.5 घंटे की जद्दोजहद तो बाद गवर्नर नूं मिलाया गया। साडे 2 मैंबर एडवोकेट अमृत सिंह चाहल ते दीप सिद्धू जी जिहड़े चढ़ाई कर गए, वो दोयां नूं अंदर भेजिया गया। जदों गवर्नर नाल उन्हां दी मुलाकात हुई, उन्होंने इस तरह कन्विंस कराया उन्होंने भी इस तरह करके जी सजावां कोर्ट वालों मिलियां सी, उम्र कैद जो तकरीबन 12-13 साल बनती है, पर वो बजाय फिर वो 25-25 27-27 साल सजावां कट गए, उन्होंने रिहाइयां नहीं हो रही भी इस तरह करके साडे नाल धक्का, खास करके सिख होने के नाते ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ दिन पक्का वादा करिया सी भी तुसीं मैनूं जिन्नी उन्हां दी कस्टडी रिपोर्ट बनती है, उन्हां दी सजावां बनदियां मतलब लीगल तौर पे जी, वो रिकॉर्ड सारा मैनूं भेजो तुसीं, मैं उन्हां दी पक्की रिहाई करावांगा जी। पर जदों साडे मैंबरां ने खास करके दीप सिद्धू ने उन्होंने गवर्नर नूं पुछया भी गवर्नर साहब इस मैटर बारे तुहानूं दुबारे मिलण दी लोड़ है, उन्हें पूरी जुरत नाल कहा सी कि मैं गवर्नर गल कर रहा, कोई आम बंदा नहीं गल कर रहा, जिहड़ी मैं गल करती उस ते मैं पूरा उतरांगा। पर 3 महीने लंघ गए, 3 महीने असीं वेट करते रहे, समय समय ते असीं उस गवर्नर दफ्तर नाल संपर्क रखिया भी उस ते की कार्रवाई पा रहे हैं, पर कदे वो कहते होम सैकटरी नूं भेजी है, कदे किसी नूं भेजी है। इस करके हुण असीं लगातार 8 दिन तो कोशिश कर रहे सी भी सानू गवर्नर नाल मिलाया जाए। ठीक है। अज अर्जेंटी सानू सवेरे सुनेहा लग्या भी तुसीं 3 मैंबर गवर्नर साहब नूं मिल सकदे हैं। उस करके अज दास गुरचरण सिंह ते एडवोकेट दिलशेर सिंह
ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ। 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਸਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ 12 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੌਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰੂਮ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੌਪ ਹੈਡ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਤਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਡੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ 11 ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੇ। 48 ਘੰਟੇ 'ਚ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ। ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਡੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਸਟਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਡੇਟ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ।
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 27 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 29 ਸਾਲ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਸਟਡੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਗੁੱਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਥੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਆਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ADC ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਈਮੇਲਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੇਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਸਟ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ? ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2+ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਿਰਫ UT ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਪਰਚਾ। ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ 3 ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UT ਦੇ ਕਨਵਿਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ UT ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ UT ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ कि हाँ मैंने आपको वादा किया था कि ये जो चंडीगढ़ की जेल में बंद हैं, जो चंडीगढ़ के केस के हैं, उनको रिहा करना था जिनकी 25 साल से ज़्यादा कस्टडी है। पर उन्होंने एक गल नाल कही कि जदों असीं ये प्रोसीजर शुरू किया, लीगल ओपीनियन लिया जी कि मैं इनू रिलीज़ कर सकदा, तो एक टेक्निकल जो उन्होंने मुश्किल दसी है ये दसी है कि मैं गवर्नर पंजाब का हूँ जी, यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, प्रशासक। बिल्कुल, प्रशासक के पास गवर्नर की पावर नहीं हो सकती। मैं एडमिनिस्ट्रेटर की पावर यूज कर सकता है, पर मैं चंडीगढ़ च गवर्नर की पावर यूज नहीं कर सकता। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हाँ चंडीगढ़, नहीं पर वो टॉप ऑफ द अथॉरिटी तो हैगे ने ना चंडीगढ़ दी। हाँ जी, इसे गल ते आने आ जेड़ी कॉन्स्टिट्यूशन आ साडी, जेड़ी पार्डन दी गल करदी आ, वो सिर्फ गवर्नर कर सकदा, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकदा। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ यूटी ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਓ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮਦਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਡਿਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪੈਥੀ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਕੇਸ, ਕਸਟਡੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਬੱਜੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੋ ਡੈਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ। ਸੋ ਦਲਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਰਿਕਮੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। USA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਚ ਕਰੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਘਾਣ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਨ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਦਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਰੇਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 99 ਤੱਕ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਆ ਜੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਗ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿੱਥੇ 10-10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ?
ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ? 100% ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ? ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੀ। ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਰਮਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦੋ FIR ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ 271 ਨੰਬਰ FIR ਆ ਸੈਕਟਰ 17 ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ 34 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹਦੀ FIR ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੀ। ਇਹ 2005 ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ। 2005 ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕੇਸ। 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਚਲਾਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਰੋਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਹੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਜਰਨਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪਰਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ, ਉਹ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫਾਈਲ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।